नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु प्रेम बंधन शेष भाग शुणा। भाग 11 रे आपण माने पढ़ी थिले कि चंदू निज पापा सह कुमुदा घर को आसी। चंदूर पापा सेमानकर बाहाघर विषय कथा होउचंती। चंदू आ कुमुदा किछि एकांत मुहूर्त बिताइबा बाहर को जाइछंती। कुमुदा चंदू को माँ को विषय कहिछि। एबे चलतु तापर शुणा। दयाकरी तुमे एमिति रागनी मु केबे हेले मामा विषय कहबिनी आउ हेले तुम नाली आखि देखि सिना किछि कहबिनी। लोक मते कौन कहबे ता केबे भाबिच थरे हेले निज जगार तुमे ठीक अच्छ पूर्व भली हेले मु समस्ते कहबे घरे न पशुणु चाल बाजिलाणी। माठू पुओ को अलग करदेला। आज जाए जो संस्कार खोलपारे मु निजको घोड़े जीवन पथरे आगेइछि सेही संस्कार उपरे दोषारोप करा जिवो। कुह मु एसबु केमिति सहिबी। जेते भल हुंतु कि खराब सी तुमर माँ मो धनटा परा तांकु खाली थरे कहि दियो। आम बाहाघर कथा एते महानता कौन पाई कुमुदा तुमे परा कुह कि समाज रे लोकन काम ही होची कहिबा। आमको से सबरे किछि फरक पड़िया कथा नुहे। तेबे एते अनुशोचना काहेंगी। मु तुमको खूब शीघ्र बाहा हेबाकु जाउची। ता पूर्वरु भी तुमे मते निज स्वामी भावे ग्रहण करि सारिछ। तुमे निजे कहिछ आम दुई जनक मत आदौ भिन्न नुहे। तेबे मु जहा कहूछि से सबको मानुन काहेंकी। तुमे मते खुशी करबाकू चाहुछ ना मामा को। तुमे भल भावे जान जे मामा को पापा कि मु केबे भी क्षमा दबुनी बोली रोहन सह मिसी कांड कानामा सबू करिछंती अतीत रे। से सबु पई से क्षमा पाइबार योग्य नुहे। तुमे आउ थरे जदी किछि कहिछ मो मला मुह देखिबो तुमे। चंदूर पाटिरे हाथ देई कुमुदा कहिला ए काल कथा जदी आउ केबे तुंडरे धरिछ तेबे मते तुमे चिन्हिबो। मते जहा कष्ट दिए से ही सबु जिनिस तुमे कर और मते जहा भल लगे से सबु तुमे कर नुहे कि। एते दिन पर किछि निरुला मुहूर्त को उपभोग करिया पई मु तुमको नेकी आसिली हेले मो मूड ऑफ कर देल। मु तो खाली तुम मूड खराब कर देउची। तेबे मते नेकी आसुथुल काहेकी। जिए तुम मूड ठीक करिवो बरं ता पाखकु जा तुमे। तुमे ठीक जान जे तुम कांदीबाटा मु बर्दाश्त करि परिबि नाही। एथिपाई कांदिकी डराउछ नुहे कि। आउ कहा पाखकु जिबार थिले तुम सह काहेकी रही थांती। कुमुदा को टाणी नहीं मथारे चुंबनटी आंकी दे चंदू कहले एबे टिके चुप रुह। हौ तुम कथा मानिबी हेले पापा जदी मना कले तेबे मते आउ बाध्य करबनी बाहागर कथा मामा को कहबाकू। हौ ठीक अछि तुम रागीबाटा मु प्रथम थर देखिली। बाप रे एते राग। मु तो कुआडे नाली लंका हेले तुमे एते रागुछ काहेकी। एमिति किंतु रागिले मु आदौ मनैबिनी तुमको। कुमुदार अंटा को भिड़ी धरी चंदू कहले कौन कहिल मनैबनी मते। तुमे जेमिति मते मनैब आउ केही सेमिति मनैबेनी। गोटे काम करिवो तुमे मु रागिबा मात्रे तुमे मो ओठरे चुंबनटी आंकी देबो तापर मो मूड पूरा ऑन हे जिवो। कुमुदा लाजे जाई कहिला निर्लज कोठिकार छाड़ मते रोमांस करिया पई पूरा प्री प्लानिंग रे अछ। मैडम मु मो स्त्री सह रोमांस करूछि आउ कहा सह करूनी जे मते लाज लागिवो। तमे कुह आमे हनीमून पई केउठी को जिबा माने तमे जो जगह बाछिबो मु सेई जगह को तुमको खुशी खुशी नै जिबी। मते से सब किछि पचार ना जहा तुम इच्छा हेले आमे गला परे पापा केमिति रहिबे कौन सी एका रहिबे। चंदू टिके हसी दे कहले गोटे काम करिबा तांको भी आम सह नै जिबा। चंदू पिठी को चिमुटी दे कुमुदा कहला कौन मते थट्टा करूछ ना रुह तुम मजा उड़ौछि। ए कुमुदा आह काटुची कान पाखरे कुमुदार धीर स्वरे कौन एबेठू लव बाइट दौछ चिमुटी की। दे दुष्ट तुमे बहुत हेलणी मते नेकी चलो मु घर को जिबी। मु आगरु भी एमिति ही दुष्ट तुम सह दुष्टामी करिबिनी तो आउ कहा सह करिबी। हो हेला बाबा एथरक उठ आमे घर को जिबा। घरे खाइबा पई समस्ते अपेक्षा करिथिबे। हो ठीक अछि चलो। फोन बाजिबारु रिसीव करी हालो किए हालो हालो मते एते शीघ्र भूली गल तमे। एते पागल परी चित्कार करी हालो हालो काहेकी हेउछ। एबे एबे तो भल हेइछ नहले पुणी पागल हेइ जिवो जे। एई तू काहाकू पागल बोली कहूचु तोर एते साहस। कुमुदा फोन छड़े नहीं लाउड स्पीकर दे कहला आबे विश्वासघातक तू निजे गोटे साइको मेंटाल तोठू बड़ पागल ए संसार रे नाहंती। तू कौन चंदू को पागल कहबू आउ जदी थरे फोन करिबू तू मते चिन्हिबू। तो जोगु मो चंदूंकर एमिति अवस्था। तू कुआडे बदली जाइथिलु परा बदलिबार बढ़िया अभिनय करुथुलु तू। बा बारे मो सांग कुमुदा तू 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 हाँ मु काहेकी तोते करेंट लागिला कि
ଉପରେ ଭଲ ହେଇ ଭିତରେ ଚେର କାଟିବାକୁ ବସିଛୁ ନୁହଁ କି? ସତରେ ଘୁଷୁରୀ ପ୍ରକୃତି ତୋର ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବଦଳିଯିବ କେମିତି କହିଲୁ? ଏଇ କୁମୁଦା, ତୁ ମୋର ଅପମାନ କରୁଛୁ। ବେଶୀ କହିଲେ କିଛି ଭଲ ହେବନି କହୁଛି। ନହେଲେ ତୋର ଯେଉଁ କାମ, ତତେ ତ ମୁଁ ଫୁଲ ଆଉ ତୁଳସୀ ଦେଇ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ତୁ ମୋତେ ଧମକ ଦେଉଛୁ? ତୋର ଚନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ଶତ୍ରୁତା କ'ଣ ପାଇଁ ସେ କଥା ତୁ ବେଶ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣୁ। ଆଉ ଯଦି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତେବେ ଶୁଣୁ। ମୁଁ ତୋତେ ଭଲ ପାଏନି କେବେ ହେଲେ। ମୁଁ କେବଳ ଚନ୍ଦୁଙ୍କୁ ହିଁ ଭଲ ପାଏ। ଆମ ଭିତରେ ତୁ ଆସି କିଛି ବି ଭଲ କରୁନୁ। ଜଷ୍ଟ ରିଲାକ୍ସ କୁମୁଦା ଡିଅର। ମୁଁ ତୋତେ କେବେ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ହେଲେ ଏବେ ଆଉ ନୁହଁ। ତାହେଲେ ତୁ ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କରୁଛୁ? ମୁଁ ଅଇଁଠା ହେଇଥିବା ଜିନିଷକୁ ହାତ ଲଗାଏନି। ମୋର ତ ପୁଣି ଗୋଟେ ଔକାତ ଅଛି। ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଶୁଦ୍ଧ ଥିଲୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତୋତେ ଚାହୁଁଥିଲି। ହେଲେ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ତୁ ସେ ପାଗଳ ପାଖରେ ବର୍ଷେ ରହିଛୁ, ସିଏ ତୋତେ କ'ଣ ସେମିତି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବ? ଏ ରୋହନର ତ ପୁଣି ଗୋଟେ ସଉକ ଅଛି। ତାକୁ ପୁରୁଣା ନୁହେଁ ବରଂ ନୂଆ ପସନ୍ଦ। ଚୁପ୍ କର ଅଭଦ୍ର। ତୁ ଏତେ ଶସ୍ତା ମାନସିକତାର ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ତୋ ଭଳି ଚନ୍ଦୁ ଆଦୌ ନୁହନ୍ତି। ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ନିଜକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ତୁଳନା କରୁଛୁ? ତୋ 7 ଜନ୍ମରେ ବି ତୁ ତାଙ୍କ ସହ ତୁଳନୀୟ ନୁହେଁ। ଓହୋ, ବନ୍ଦ କର ତୋ ଭାଷଣବାଜି। ତୋ ଚନ୍ଦୁ ମହାପୁରୁଷ। ମୋର ତା ଭଳି ହେବାର ହିଁ ନାହିଁ। ବକୱାସ ତୋର ବନ୍ଦ କରି ତୋ ରୋମିଓକୁ ଫୋନ୍ ଦେ। ତା ସହ ମୋର କଥା ଅଛି। ମୁଁ ଅଛି ଲାଇନରେ। କହ କ'ଣ କହିବାର ଅଛି। ଭଲ କରି କାନ ଖୋଲି ଶୁଣ। ତୁମ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧା ମୋ ଭିଣେଇଙ୍କ ନାଁରେ ଲେଖିଦିଅ। ମୁଁ ତୁମ ରାସ୍ତାରୁ ହଟିଯିବି। ଇଏ ତୋର କୋଉ ନୂଆ ଡ୍ରାମା ରୋହନ? ତୋ ଭିଣେଇ ମୋ ଭାଇ। ତାର ଯଦି କିଛି ଦରକାର ହେବ ମୋତେ ସିଏ ନିଜେ ମାଗିବ। ତୁ କହିବାକୁ କିଏ? ଆଉ ମୁଁ ଯଦି କୁହେ ମୁଁ ତୋ କଥାରେ ରାଜି ନୁହେଁ ତେବେ? ତେବେ ଆଉ କ'ଣ ଚନ୍ଦୁ ଭାଇ? ପରିସ୍ଥିତି ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ହେବ। ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କର ତୁମେ। ତୋର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଯା କରିବୁ। ଏଠି ଭୋ ଭୋ ହେଇ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତୁ ଜାଣିଛୁ ଭୋକିଲା କୁକୁର କାମୁଡ଼େ ନାହିଁ। ଆଉ ତୋ ମୁହଁ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖେ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ତୋ ମୁହଁ ଖୋଲୁଛୁ ତୁ ଖାଲି ମଇଳା ହିଁ ତୋ ମୁହଁରୁ ବାହାରୁଛି। ହଉ, ପରିଣାମକୁ ଅପେକ୍ଷା କର। ରଖୁଛି। ଗୁଡ୍ ବାଏ। କୁମୁଦାକୁ ନିଜ ଛାତିରେ ଆଉଜେଇ ନେଇ ଚନ୍ଦୁ କହିଲା, ଛି, ତା କଥାରେ କ'ଣ ତମେ କାନ୍ଦୁଛ? ମଣିଷ ନିଜେ ଜାଣେ ସେ କେମିତି ସ୍ୱଭାବର। କାହାର କହିବାରେ ଆଉ ନ କହିବାରେ କିଏ କ'ଣ ଚରିତ୍ରହୀନ ହେଇଯାଏ? ଆମ ପ୍ରେମରେ ମନର ସମ୍ପର୍କ ଶରୀର ସମ୍ପର୍କଠୁ ଢେର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଆମେ ଆଉ ଆମ ପରିବାର ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ କେମିତି। ତେଣୁ ତୁମକୁ ମୋ ରାଣ ଜମା ନ କାନ୍ଦି ମୋ ପାଇଁ ଚୁପ୍ ହେଇଯାଅ। ଆମେ ତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଛେ। ତେଣୁ ତା କଥାରେ ତୁମକୁ ଫରକ ପଡ଼ିବା କଥା ନୁହେଁ। ହଁ, ତମେ ଠିକ୍ କହୁଛ ଯେ, ହେଲେ ମୋ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠେଇବାରୁ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆମେ ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା, ଡେରି ହେଲାଣି। କୁମୁଦା ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି ଭାବି ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିଲି। ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଇଁ ତା ଚରିତ୍ର ହିଁ ସବୁକିଛି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ତା ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠିଛି ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ଏ ବାହାଘରଟା ହୋଇଯିବା ଦରକାର। ପୁରା ରାସ୍ତା କୁମୁଦା ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିଛନ୍ତି। ଟିକିଏ ବି ମୁହଁ ଖୋଲୁ ନାହାନ୍ତି। ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ହେଲେ ଏ କ'ଣ? ଘର ସାମ୍ନାରେ ଏତେ ଲୋକ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମକୁ ଦେଖି ଜଣେ କହିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ବାବୁ, ଆପଣମାନେ ହେଲେ ବଡ଼ ଲୋକ। ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ବୁଲିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦେଶେ ସିନା କିଛି କହିବେନି, ହେଲେ ଏଠି ସେସବୁକୁ ସମସ୍ତେ ନାପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଆଉ ଝିଅକୁ ନାନା କଥା କହି ଅପମାନ କରନ୍ତି। ଆମ ଗାଁରେ ସେସବୁ ପାଇଁ ନିଆଁ ପାଣି ବାଛନ୍ଦ କରାଯାଏ। ଆଉ ଜଣେ କହିଲା, ଏମାନେ କ'ଣ ଖାଲି ବୁଲୁଛନ୍ତି କି? ଏମାନେ ତ ଏକା ସହ କୁଆଡ଼େ ବର୍ଷେ ରହିଥିଲେ ଗୋଟେ ଘରେ। ହେଲେ କୁମୁଦାର ବାପା ମା ଆମକୁ କହିଥିଲେ ସେ କୁଆଡ଼େ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇଛି ଆଉ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିଛି। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ପାଠପଢ଼ା? ତାର ଚାକିରି କାହିଁ? କ'ଣ ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲା କି ସେଠି ରହି? ସେଇ ଲୋକର କଲରକୁ ଧରି ଚନ୍ଦୁ କହିଲେ, ଏଇ ବେଶୀ ଗପିଲେ ପୁଣି ମୋତେ ଚିହ୍ନିବ। ତୁମ ଗାଁର ସିଏ ଝିଅଟି। ନିଜ ଝିଅ ବିଷୟରେ କିଛି କେହି ଯଦି ଖରାପ ଗପେ ତେବେ କ'ଣ ତୁମେ ସହ୍ୟ କରିବ? ତେବେ କୁମୁଦା ନାଁରେ ଏତେ ଖରାପ ସବୁ କହୁଛ କାହିଁକି? ଏ ବାବୁ, ତୁମର ଏତେ ସାହସ? ତୁମେ ମୋର କଲର ଧରୁଛ? ଆଉ ଯୋଉ କହିଲନି କି ମୋ ଝିଅ କଥା? ମୋ ଝିଅ ଯଦି ଏମିତି କରିଥାନ୍ତା ତେବେ ମୁଁ ତା ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଆ ବାପା ମା ତ ନିଜ ଝିଅର ପାପ ଅର୍ଜିତ ଧନରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଝିଅର ପାପ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କୁ ବେଶ ଖୁସି ଦେଉଛି। ମୋ ଭଉଣୀ ଯଦି ରହିବା କଥା ନେଇ ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ତେବେ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ। ମୁଁ ବି ତା ସହ ବର୍ଷେ ରହିଛି। ସେ ଏକା ରହିନଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିଛି। ପର ପିଲାର କଥା ଶୁଣି ନିଜ ଗାଁ ଝିଅର ଚରିତ୍ର ଉପରେ କଳଙ୍କ ଲଗେଇ ଦେଉଛ। ଥରେ ହେଲେ ଭାବି ପାରୁନାହଁ କି ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ତା ଉପରେ କ'ଣ ବିତୁଥିବ? ତାର ବିବାହ ବି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ ଆଉ ଏଇ ପିଲାଙ୍କ ସହ ହିଁ ହେବ। ତେଣୁ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଛି ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି ନ କହି ଏ ସବୁକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ। କୁମୁଦାର ଦାଦା କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ, କୁମୁଦା ଆମ ଗାଁର ଝିଅ। ଭଲ ପଢ଼ି ସେ ଆମ ଗାଁର ବି ସୁନାମ ରଖିଛି।
ଏବେ ଆମେ ଅନ୍ୟ କଥାରେ ତାର ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠେଇବା ଠିକ୍ ହେବନି। ଆଉ ଏଇ ପୁଅ ସହ ତାର ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ହେବ ବୋଲି ସ୍ଥିର ହେଇସାରିଛି, ଆମେ ଆଉ ନିଆଁ ପାଣି ବାଛନ୍ଦ କରି ପରିବାରକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା କାହିଁକି? ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ କହିଲେ, ବାହା ହେବ ବୋଲି କ'ଣ ସତ୍ୟତା ଅଛି? ଆମେ ଏସବୁ ସତ କି ମିଛ ବୋଲି ଜାଣିବା କେମିତି? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏ ପୁଅର ବାପା କହୁଛି। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, କ'ଣ କଲେ ମୋ ପୁଅ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେବ ଯେ ମୋ ପୁଅ ଏ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିବ ବୋଲି? ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିନ୍ଦୁର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କ ପାଖରେ। ତାପରେ ପଛେ ତୁମର ସୁବିଧାରେ ବାହାଘର କରିବ। ନହେଲେ ତା ପିଉସୀ ଭଳି ସେ ଯଦି ତୁମ ପୁଅ ସହ ପଳେଇବ, ଆମ ଗାଁର ନାଁ ଗାଁ ପଡ଼ିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସିନ୍ଦୁର ଆଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଲଗେଇ ଦେଉଛି। ମୁଁ କୁମୁଦାକୁ ହିଁ ବାହା ହେବି। ତେବେ ଏ ସିନ୍ଦୁର ଏବେ ଲଗାଏ କି ପଛରେ ଲଗାଏ, ମୋର କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଏତିକି ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ କୁମୁଦା ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଟାଣି ଧରି ମୁଁ ସିନ୍ଦୁର ଆଣି ପାଖ ମନ୍ଦିରରୁ ତାଙ୍କ ମଥାରେ ଲଗେଇ ଦେଲି। ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲେ। ହେଲେ କୁମୁଦା ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଭିତରୁ ଘର ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଯେତେ କବାଟ ବାଡ଼େଇଲେ ବି ଖୋଲିଲେନି। ଆଉ ମୁଁ ଯାଇ ଝରକା ପାଖକୁ ଦେଖେ ତ, କୁମୁଦା, କୁମୁଦା, ତୁମକୁ ମୋ ରାଣ, କବାଟ ଖୋଲ ଦୟାକରି। କ'ଣ ପାଇଁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଛ? ମୁଁ ଜାଣେ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ତୁମକୁ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ହେଲେ ତୁମର ଏମିତି କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଭିତରେ ରହିବାଟା ମୋତେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ମୁଁ ତ ତୁମ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ସାରିଲିଣି। ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଧର୍ମପତ୍ନୀ। ତେଣୁ ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏବେ ଏଇଠୁ ସସମ୍ମାନେ ପାଛୋଟି ନେବି। ଆରେ କିଛି କହୁନ କାହିଁକି? କବାଟ ଖୋଲ, ତୁମକୁ ମୋ ରାଣ। ଆମେ ଆଉ ଡେରି ନ କରି କବାଟ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ଚନ୍ଦୁ। ସେ ଆଉ କିଛି କରିଦେବନି ତ? କାରଣ ସେ ଏମିତି ଜିନିଷରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ଆଉ ମଣିଷ ଦୁଃଖ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଥିବାବେଳେ ନିଜ ଉପରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରେଇ ବସେ। ଆଉ କ'ଣ କରେ ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି। ହଉ ଭାଇ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଝରକା ପଟେ ଦେଖୁଛି, କାରଣ ଝରକା ଖୋଲା ଅଛି। ନହେଲେ କବାଟ ଭାଙ୍ଗିଦେବା। ଝରକା ପଟେ ଯାଇ ଦେଖିବା ବେଳକୁ କୁମୁଦା ତଳେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ଫେଣ ଭଳି ଧଳା ଧଳା କ'ଣ ଗୁଡ଼ାଏ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କିଛି ଭାବିପାରୁନଥିଲି। ମୋ ଦୁନିଆରେ ବୋଧହୁଏ କିଛି ଖୁସି ବିଛୁରି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତା ପୁଣି ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ତଳେ ସତ୍ତା ହରେଇ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ନ ଭାବି କବାଟକୁ ବାଡ଼େଇ ଭାଙ୍ଗିଦେଲି। ତାପରେ ଦେଖିଲି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଭାଇ ଖାଉଥିବା ଔଷଧର ଖୋଳ ସବୁ। ତାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଗଲି ଯେ କୁମୁଦା ସେ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ ଔଷଧ ସବୁ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇ ନେଇ ପାଖ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଦୌଡ଼ିଲି। ପରିବାର ସମସ୍ତେ କୁମୁଦାଙ୍କୁ ଦେଖି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ଚିକିତ୍ସା କରିବେ କ'ଣ? ହଜାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରୁଥାନ୍ତି ମୋର। ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ଫୋନ୍ କରି କହିବାରୁ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମା ବାପା ତାଙ୍କର ଖାଲି କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ଭାଇ ଆଉ ମୁଁ ଯାଇ ସବୁ ଔଷଧ ଆଉ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ କିଣି ଆଣିଲୁ। ବାପା ମୋର ଗଭୀର ଚିନ୍ତାରେ ବସିଥାନ୍ତି। ମୋର ମନ ଆଉ ହୃଦୟ ଉପରେ କ'ଣ ସବୁ ବିତୁଥାଏ ମୁଁ ଶବ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଖାଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଗୁହାରି କରୁଥାଏ ମୋ କୁମୁଦାର ଯେମିତି କିଛି ନ ହୁଏ। ଡାକ୍ତରବାବୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଏବେ 24 ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ କିଛି କହିହେବନି। କୁମୁଦାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା କିନ୍ତୁ ବେଳକୁ ବେଳ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯାଉଥାଏ। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୋ କୁମୁଦା ବିନା ଯେ ମୁଁ ଅସ୍ତିତ୍ୱବିହୀନ। ଏ କଥା କ'ଣ ତୁମକୁ ଅଗୋଚର? ମୋତେ ଏ ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ବଞ୍ଚାଅ। ମୋତେ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇ ଫେରେଇ ଆଣିଲ, ହେଲେ ମୋ ବଞ୍ଚିବାର ଖୋରାକକୁ ହିଁ ତୁମେ ମୋଠୁ ଛଡ଼େଇ ନେଲ। ଏତିକିବେଳେ ମୋତେ ପୁଣି ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ଆଉ ସେ ଫୋନ୍ ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିର ଥିଲା। ସେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ଶୁଣିବାକୁ କି ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ମୋର ସବୁ କିଛି ଯିଏ, ସିଏ ତ ମରଣ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। ଆଉ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ କେମିତି ଆଉ ଅନ୍ୟ କଥାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ପୂରେଇ ପାରିବି? ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ପରେ କଥା ହେବି କହି ଫୋନ୍ ରଖିଦେଲି। ସିଏ କହିଲା, ବାବୁ, ମୋତେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ଫୋନ୍ କରିବ। ମୋର ତୁମ ସହ କଥା ହେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଏ ଯାଏଁ ବି କୁମୁଦାର ହୋସ୍ ଫେରି ନଥିଲା। ମନଟା ମୋର ବିକଳ ହେଉଥାଏ ଖାଲି। ସବୁ କିଛି ଅନିଶ୍ଚିତତାରେ ଯେମିତି ହେଉଥିଲା ମୋ ସହ। ମୋତେ ଖାଲି ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ଏମିତି ପୁରା 15 ଘଣ୍ଟା ବିତିଗଲା। କୁମୁଦାଙ୍କ ହୋସ୍ ଫେରିଲା। ଆଉ ରକ୍ତ ଦରକାର ବୋଲି ଡାକ୍ତର ଆସି କହିଲେ। ମୋର ତାଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ ଏକା ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲଡ଼ ଦେଲି। ହେଲେ ଏ କ'ଣ? ସେ ଖାଲି ବାରମ୍ବାର ବେହୋସ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ଆଉ କଥା ବି ଆଦୌ କହୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମୋତେ ଖାଲି କାନ୍ଦ ଲାଗୁଥିଲା। ଯଦି କୁମୁଦାର କିଛି ହୋଇଯାଏ ତେବେ ମୁଁ କ'ଣ ବଞ୍ଚିପାରିବି? ଯଦି ନେବାର ହିଁ ଅଛି, ବରଂ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇଯାଅ। ଏତିକିବେଳେ ମୋ କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖି କେହି ଜଣେ କିଛି କହୁଥିଲେ। ସେ ସ୍ପର୍ଶ ଆଉ ସ୍ୱର ସବୁକୁ ମୁଁ ବେଶ୍ ଜାଣିଆ ଭଳି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ଆଉ ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହେଁ ତ ମୁଁ ମୋ ମାମାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି। ଭୀଷଣ ବିରକ୍ତି ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରି ମୁଁ ରାଗରେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲି। ଚନ୍ଦୁର ହାତକୁ ଟାଣି ଧରି ମାମା କହିଲେ, ପ୍ଲିଜ୍ ବେଟା, ମୁଁ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସିଛି,
ମୋ ଭୁଲର କ୍ଷମା ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣେ, ହେଲେ ଧନ ଆଉ ପ୍ରତିପତ୍ତିର ମୋହରେ ମୁଁ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲି, ଯାହାର ପରିଣାମ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ପୁଅ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ବେଟା। ମୋ ହାତ ଛାଡ଼। ମୁଁ ତୁମର କିଛି କଥା ଶୁଣିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯାହା ସହ ମିଶି ଏତେ ସବୁ ନାଟକ କରିଛ, ସେ ହିଁ ଯାଇ ଗାଁବାଲାଙ୍କୁ ଉସ୍କେଇ ସବୁ କାମ କରିଛି। ତେଣୁ ଆଜି କୁମୁଦା ଅପମାନ ସହି ନ ପାରି ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ଏବେ ମୋତେ କିଛି କୁହନି। ଚନ୍ଦୁ, ଡାକ୍ତର ଡାକୁଛନ୍ତି। ଆସ, କୁମୁଦା ଆଇସିୟୁରୁ ବାହାରି କ୍ୟାବିନ୍କୁ ଯିବ। ଚାଲ ଭାଇ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଚନ୍ଦୁବାବୁ, ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁନି। ସେ ଏବେ ବିପଦରୁ ବାହାରି ସାରିଛନ୍ତି। ଆଜି ରାତି ହସ୍ପିଟାଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ବରଂ କାଲି ଘରକୁ ନେଇଯିବେ। ଔଷଧ ସବୁ ଲେଖିଦେଉଛି, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇ ସାରିଛି। ତାଙ୍କୁ ଏବେ ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ହେଲେ ମନେ ରଖିବେ, ତାଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଏବେ ଭଲ ନାହିଁ। ପୁଣି କିଛି ଶୁଣିଲେ ସେ କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବସିବାର ବହୁ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଗାଁକୁ ନ ନେବାଟା ହିଁ ଭଲ ହେବ। ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ବେଶୀ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନର୍ମାଲ ହୋଇଯିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଡାକ୍ତରବାବୁ, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଅଚିନ୍ତାରେ ରୁହନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ରଖିବୁ। ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ କଥା ହେଇ ମୁଁ ବାପା, ବୋଉ, ଭାଇ ଆଉ ପାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲି। ପାପାଙ୍କୁ କହିଲି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ କୁମୁଦାଙ୍କ ପାଖରେ ରାତିରେ ରହିବି। ଆଉ ସକାଳ ହେଲେ ସିଧା ଡିସଚାର୍ଜ କରି ଘରକୁ ନେଇଯିବି। ସେ ଏବେ ଗାଁକୁ ଯିବେନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ଯାଉଛି। ତୁ ଏଠି କୁମୁଦାର ଯତ୍ନ ନେ। ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେଠି ବାହାଘର ଆୟୋଜନ କରିବୁ। ଦୁଇଟା ଯାକ ବାହାଘର ଏକା ସହ କରିଦେବା। ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ବେଶୀ ଦିନ ଅଟକେଇ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଅଯଥାରେ ଖାଲି ଲୋକନିନ୍ଦା ଆଉ ଅପମାନ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେଇ ବାହାଘର ତ ହେବ, ଏତେ ଡେରି କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ସମୁଦି, ଆଉ ବେଶୀ ଡେରି କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ପାପା, ଗୋଟେ କଥା କହିବି? ରାଗିବନି ଯଦି ମୁଁ କହିବି? ହଁ କହ। ମୁଁ ରାଗିବି କାହିଁକି? ପାପା, ମାମା ଆସିଛନ୍ତି ଏତେ ଦୂରରୁ, ତାଙ୍କୁ ତୁମ ସହ ନେଇ ମାମୁଁ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। କିଛି କହିବନି ତାଙ୍କୁ। ସିଏ ଯେମିତି ଆସିଛନ୍ତି ସେମିତି ଯାଆନ୍ତୁ ଏକା ଏକା। ଆଜି ମୋ ପରିବାରରେ ଯାହା ହିଁ ହେଇଛି, କେବଳ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛି। ଦୟାକରି ମୋତେ କିଛି ବୁଝାନା ଆଉ ବେଟା। ସମୁଦି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା। ସମୁଦି, ମୋ କଥାର ମାନ ରଖି ଦୟାକରି ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ। ଏତେ ଦୂରରୁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ନିଜ ଘର ଥାଇ ସିଏ କାହିଁକି ଏଠି ସେଠି ରହିବେ? ସମୁଦୁଣୀ, ତୁମେ ନିଜ ଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସରଳ ବୋଲି ଭାବି ନିଅନ୍ତୁନି। ଏଇ ଲୋକ ଯିଏ ପୁରା ପରିବାରକୁ ଅପମାନ କରିଥିଲା, ଆପଣ ତା ସପକ୍ଷରେ କହୁଛନ୍ତି? ଯିଏ ନିଜ ପୁଅକୁ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅଠୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ପାଗଳ ହେବା ଔଷଧ ଦେଇ ପାଗଳ କରିଦେଇଥିଲା। ଇଏ ସାବତ ମା' ହେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ବି ହରେଇ ବସିଛି। ମା' ନାଁରେ ଗୋଟେ କଳଙ୍କ। ଆକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେବା ମାନେ ବିପଦକୁ ଦୁବ ଚାଉଳ ଦେଇ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ହେଲେ ସମୁଦି, ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ ଦୟାକରି। ସେ ସବୁ କଥା ପଛରେ। ଏତେ କରି ସଭିଏଁ କହୁଛ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାଲନ୍ତୁ। ହେଲେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଘରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯିବି। ହଉ ପାପା, ଠିକ୍ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ଆଉ କୁମୁଦା କ୍ୟାବିନ୍ରେ ରହିଲୁ। କୁମୁଦା ଶୋଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ସିଏ କଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଅଭିମାନ କରିଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ। ହେଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହିଁଲି ନାହିଁ। ମାମାଙ୍କର ମୋ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ଆସିବାଟା ଆଉ କିଛି ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ତ? ମୋର ତ ଆଦୌ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ। ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଯଦି ମାମୁଁ ଘରେ ହିଁ ରୁହନ୍ତୁ। ରାଗିଛ? ଖୁବ୍ ଧୀର ସ୍ୱରରେ କୁମୁଦା କହିଲା। ଟିକେ ପାଣି ପିଇବି ମୁଁ। ଇଚ୍ଛା ତ ହେଉଥିଲା କହିବାକୁ, ଏସବୁ କାମ କରିବା ବେଳେ ତୁମେ ଥରେ ହେଲେ ମୋ କଥା ଭାବିଲନି? ଥରେ ହେଲେ ଭାବିଲନି ତୁମର ଯଦି କିଛି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ତେବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ତୁମ ବିନା ଯେ ମୋର କିଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହିଁ ନାହିଁ, ଏ କଥା କ'ଣ ତୁମକୁ ଅଜଣା? ତୁମ ବିନା ପରା ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଥିଲି। ହେଲେ ତୁମେ? ମୁଁ ସିନ୍ଦୁର ଦେଲା ପରେ ବି ତୁମେ ଏ ହୀନ କାମ କରୁଥିଲ କାହିଁକି? ହେଲେ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖି ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ରାଗିବି କାହିଁକି? ନିଅ, ପାଣି ପିଇ ନିଅ। ଆଉ ସେସବୁ ନ ଭାବି ବିଶ୍ରାମ ନିଅ। କିଛି ଭାବିବାର କି କାହା କଥା ଶୁଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ସାରିଛି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ। ଚନ୍ଦୁକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି କୁମୁଦା କହିଲା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ଅପମାନ ସବୁକୁ ସହିପାରିଲିନି ଆଉ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ି ନିଜ ଉପରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ବସିଲି। ତେଣୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭୁଲ ବାଟରେ ଚାଲିଗଲି। ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ ଚନ୍ଦୁ କହିଲେ, ଯାହା ହେବାର କଥା ହେଇସାରିଛି। ଆଉ କାନ୍ଦି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ହେଲେ ମୋତେ କଥା ଦିଅ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ରଖି ଆଉ କେବେ ହେଲେ ଏସବୁ କାମ କରିବନି ବୋଲି। ତୁମର ଏମିତି କରିବାରେ ମୁଁ ଜିଅନ୍ତା ଶବ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ଏମିତି କାମ କରିବିନି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ନିଅ, ପାଣି ପିଇନିଅ ଆଗ। ମୁଁ ରାଗିନି। ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୁଅ। ମାମା ଆସିଛି। ମୋତେ ତ ଡର ଲାଗୁଛି ଏବେ ଖାଲି। ଡରନି ଚନ୍ଦୁ, ସିଏ ତୁମ ମାମା। ଆଉ ସିଏ ତୁମର କେବେ ବି କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହିଁବେନି। ହଁ ପରା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ପାଗଳ ହେବାର ଔଷଧ ସିଏ ଦେଉଥିଲେ।
ତୁମେ ମହାନ, ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଇଦେବ, ହେଲେ ମୁଁ ନୁହେଁ। ମୁଁ କିଛି କହିଲିନି ସିନା, ହେଲେ ଏବେ ବି ମୁଁ କିଛି ଭୁଲିନି। ଦୁଃଖର ସବୁ ଫର୍ଦ୍ଦକୁ ମୁଁ ଏବେ ବି ମନେ ରଖିଛି। ମୋ ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଚୁରମାର କରିଦେଇଛି। ତା ଚରିତ୍ର ଉପରେ ନିନ୍ଦାର କାଦୁଅ ଢାଳି ପୁରା ବଦନାମ କରେଇ ଦେଇ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁର ଦୁଆରେ ଠିଆ କରେଇ ଦେଇଛି। ସେ ସବୁକୁ ଭୁଲିଯାଅ, ବରଂ ଆମ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭରୁ ଆମେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ସମ୍ପର୍କର ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମାମା ଏତେ ବି ଖରାପ ନୁହନ୍ତି ତୁମେ ଯେତେ ଭାବୁଛ। ହଉ, ଏତେ ଆଉ ତରଫଦାରୀ ନ କରି ବରଂ ଖାଇନିଅ, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୁଅ, ଆଉ ଘରକୁ ଯିବା। ଏବେ ତ ତୁମେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ମୋର ପୁରା ହକ୍ ବନୁଛି ତୁମ ଉପରେ। ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆମ ଗାଁରେ ବାହାଘରଟା ହେବା ପାଇଁ। ସବୁ ଝିଅମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ନିଜ ଭିଟାମେଟରେ କନ୍ୟା ବେଶରେ ବେଦିରେ ବସିବା ପାଇଁ। ମୋ ମଙ୍ଗନ ଦିଅମଙ୍ଗୁଳା ସବୁ ମୋ ଗାଁରେ ହେଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି। ଏଇ ଅନୁରୋଧ ମୋର ରକ୍ଷା କର ପ୍ଲିଜ୍। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କୁମୁଦା, ହେଲେ ପୁରା ପରିବାରକୁ ମନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ରୋହନକୁ ତ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛ, ଆଉ ଏବେ ତ ମାମା ବି ଆସିଗଲେଣି। ତେଣୁ ଯଦି ସେମାନେ କିଛି କରିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ପାପା କହୁଥିଲେ ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ବାହାଘର କରିଦେଇ ତାପରେ ତୁମ ଗାଁରେ ନେଇ ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ। ମୋ ମନ କଥା କହିଲି ଖାଲି, ହେଲେ ସୁବିଧାକୁ ଆଗେ ଆଗରେ ରଖି ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଠି କହିବେ ସେଠି ବାହାଘର ହେଲେ କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାମ ବି ମଙ୍ଗଳ ସାଧକ ହେଇନଥାଏ। ମୋ କାନ୍ଧ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି କୁମୁଦା ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ମୁଁ ଦେଇଥିବା ସିନ୍ଦୁର ତାଙ୍କ ମଥାରେ ଫୁଟି ଦିଶୁଥିଲା। କଇଁ ପରି ତାଙ୍କର ସେ ମୁହଁଟା ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ଦୁଗ୍ଧ ଅଳତା ମିଶା ତାଙ୍କ ଦେହଟା ଯେମିତି ନିସ୍ତେଜ ହେଇ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ଘଞ୍ଚ କଳା କେଶ ମୋ ପ୍ରିୟାର ଅଲରା ହେଇ ମୁହଁ ଉପରେ ଓହଳି ପଡ଼ିଥିଲା। ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଉପରୁ କେଶ ସବୁକୁ ଆଡ଼େଇ ଧୀରେ କିନା ତାଙ୍କୁ ସେଜରେ ଶୁଆଇ ମୁଁ ଚାଦର ଖଣ୍ଡେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲି। ମୋ ହାତକୁ କାଢ଼ି ନେବା ବେଳେ ସେ ବାଉଳି ହେଇ କହୁଥିଲେ, ଚନ୍ଦୁ, ମୋତେ ବହୁ ଡର ଲାଗୁଛି, ତୁମେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯାଅନି। ସକାଳ ହେବା ଯାଏ ମୁଁ ସେମିତି ବସି ରହିଲି। ଆଉ ସକାଳେ ସବୁ ଫର୍ମାଲିଟିଜ୍ ପୂରା କରି କୁମୁଦାଙ୍କୁ ନେଇ ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ମାମୁଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଦେଖି ମୁଁ ଅନୁମାନ କରିନେଲି ଯେ ମାମା ବି ଥିବେ। ତେଣୁ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲି। ମୋ ପୂର୍ବାନୁମାନ ପୂରା ଠିକ୍ ଥିଲା। ଆଉ ମାମା ସେଠି ଠିଆ ହେଇ ଖାଲି ଭୁଲ ମାଗୁଥାନ୍ତି। ବାପା ଆମକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କହିଲେ, କୁମୁଦାକୁ ନେଇ ଉପରକୁ ଯା। ଏଠି ନାଟକବାଜି ଶେଷ ହେଲେ କହିବି ତୁମେମାନେ ତଳକୁ ଆସିବ। ତା ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ତାକୁ ଏସବୁରେ ପୁରାନା। ମାଲୋ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ତୁ ହିଁ କହିଲେ ଏ ବାପ ପୁଅ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ପ୍ଲିଜ୍, ମୋ ଧନଟା ପରା, ମୋ ଭୁଲର ମୁଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଗୋଟେ ମଉକା ଦେ। ମୁଁ ଜାଣେ ତୁ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନୁ, ହେଲେ ଗୋଟେ ତ ମଉକା ଦେଇଦେ। ଓହୋ, ତାକୁ ଛାଡ଼। ଆଜି ତାର ଏ ଅବସ୍ଥା କେବଳ ତୁମ ପାଇଁ। ଲୋପା ଓ ଚନ୍ଦୁ, ତାକୁ ଉପରକୁ ନେଇଯାଅ, ସେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉ। କେତେ ସବୁ ବୁଝାମଣା ପରେ ମାମା ଆମ ସହ ରହିଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ସହ କେହି ବିଶେଷ କିଛି କଥା ହେଉନଥିଲେ। ବାପା ବି ତାଙ୍କୁ ସଫା ସଫା ମନା କରିଦେଇଥିଲେ କୁମୁଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିବାହ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲୁ। ପୁଣି ସେଇ ଅଜଣା ନମ୍ବରରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ସିଏ ମୋତେ କହିଲା, ତୁମେ ତ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲନି କି ଫୋନ୍ ବି କଲନି, ହେଲେ ତୁମ ଶତ୍ରୁମାନେ ରୋହନକୁ ମୁଁ ଜେଲ୍ ପଠେଇ ଦେଇଛି। ମୁଁ କହିଲି, ତୁମେ କିଏ? ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ ତୁମେ କିଏ? ପ୍ଲିଜ୍ କୁହ, କାରଣ ମୋର ଏତେ ବଡ଼ ହିତାକାଂକ୍ଷୀଙ୍କୁ ମୁଁ ବି ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କିଏ? ସବୁ କିଛି କରିକି କହିଦେଲେ ତାର ମାନ କିଛି ରହିବନି। ହେଲେ କେବଳ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ପ୍ରତି ବଦଳରେ ଚାହେଁ। କୁହ, କହିପାରିବ କି ନାହିଁ? ଆଗ ସେ କଥାଟା ତ କୁହନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୋତେ ପ୍ରତି ବଦଳରେ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି ବରଂ କହିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ମୁଁ ପାଇପାରିବିନି, ତେବେ ପ୍ରତି ବଦଳର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନି। ଆପଣ କି କୁମୁଦାର ପରିବାର ମୋତେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଅତି ନିଜର। ହେଲେ ମୋ ମାମାଙ୍କର ଛୋଟ ଭୁଲଟେ ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କର ସେ ପବିତ୍ର ସୂତାଖିଅ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି। ମୁଁ ହେଉଛି ତା ପିଉସୀଙ୍କ ପୁଅ। ମୋ ମା କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଘରୁ ଭାଗି ବାହା ହେଇଯାଇଥିଲା ମନ୍ଦିରରେ। ସେଦିନଠାରୁ ଅଜା ଆଉ ମାମୁଁ ଗାଁରୁ ବାସନ୍ଦ ହେବା ଭୟରେ ମୋ ମା ସହ ଆଉ ସେଦିନଠାରୁ ସମ୍ପର୍କ ତୁଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋ ମା ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁ ଦୁଃଖରେ ଅଛି ସେଦିନଠାରୁ। ମୋ ବାପା ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଯୋଡ଼ି ପାରିଲେନି। ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ମୁଁ କଥା ଦେଇଛି, ମୋ ମାମୁଁ ଘରକୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇଯିବି ଆଉ ସମ୍ପର୍କକୁ ପୂର୍ବ ପରି କରିଦେବି। ମୁଁ ଅନେକ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ହେଲେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ଆଜି ତୁମକୁ ପ୍ରତି ବଦଳରେ ମୋର ସ୍ୱାର୍ଥ ମାଗୁଛି କେବଳ ମୋ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ। ମୋ ମାଆଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ମୁଁ ଅନେକ କଷ୍ଟ କରିଛି। କୁହ, ମୋତେ ତୁମେ ମୋ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ କି ନାହିଁ? ଜଣେ ଝିଅକୁ ମୁଁ ତା ବାପଘର ସହ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବାରେ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି, ତେବେ ମୁଁ ନିହାତି କରିବି।
ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଆଗ ମାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବି, ତାପରେ ସିଏ ଆଉ ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲୁ ସେ ନିହାତି ବୁଝିବେ। ଆଉ ପିଉସୀ ନିଜ ଗାଁକୁ ଆସିବେ। ତୁମେ ତ କୁମୁଦାଠୁ ବଡ଼ କି ସାନ ମୁଁ ଜାଣିନି, ହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭାଇ ବୋଲି ଡାକିପାରିବି କି? କୁମୁଦା ମୋଠୁ କୁଆଡ଼େ ସାନ ବୋଲି ମୋ ମା କହୁଥିଲା। ମାର ବଉଳ ଘର ଆମ ଘର ପାଖରେ ତ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ 2 ଜଣ ଏକା ଗାଁର, ତେଣୁ ସେ ଆସି ସବୁ କୁହନ୍ତି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଫୋନ୍ ରଖୁଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖା କରିବି। ହଁ ଭାଇ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ରଖ, ମୁଁ ପରେ କଲ୍ କରିବି। ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲି, କୁମୁଦାର ସେ ସତରେ ପିଉସୀ ପୁଅ ଭାଇ ତ, ନା ମୋତେ କେହି ଏମିତି କରି ଫସେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କୁମୁଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି ପଚାରିବା ପାଇଁ। ଲୋପା ସହ ସେ ବସି କଥା ହେଉଥିଲା। ଲୋପା ମୋତେ ଦେଖି ଉଠିକି ଚାଲିଗଲା। ତୁମ ପିଉସୀଙ୍କ ସହ ତୁମେ କେବେ କଥା ହେଇଛ କି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ କି? ନା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ଦେଖିନି। ଯଦି କିଛି ପଚାରିବାକୁ ଚାହଁ ତେବେ ବୋଉକୁ ପଚାର, ସେ ଜାଣିଛି ତୁମକୁ କହିବ। କାହିଁ, କ'ଣ ହେଲା କି? କ'ଣ ପାଇଁ ଏସବୁ ପଚାରୁଛ? ନା ନା, କିଛି ନୁହେଁ, ପରେ ସବୁ କହିବି। ତୁମେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ସପିଂ ପାଇଁ ଯିବା। ମୁଁ ବୋଉଙ୍କ ସହ କଥା ହେଇଯିବି। କୁମୁଦା ପାଖରୁ ଆସି ଭାଇ ଆଉ ବୋଉଙ୍କ ସହ ପିଉସୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେଲି। ହେଲେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସ୍ଥିର କଲୁ ଯେ ବାହାଘରକୁ ବାପାଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ପିଉସୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ। ବାପା କିଛି କହିଲେ ଆମେ ସମ୍ଭାଳି ନେବୁ। ସେଇଥିପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ ଭାଇ ଯିବେ ବୋଲି ସ୍ଥିର ହେଲା ପିଉସୀଙ୍କ ଘରକୁ। ପିଉସୀଙ୍କ ପୁଅ ଯାହା କହିଥିଲା ତାହା ପୂରା ସତ ଥିଲା। ରୋହନ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇ ଥାନାରେ ଥିଲା ଆଉ ତାର ଖବର ମୋତେ ମିଳିସାରିଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଆମ ନିର୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ଖୁସି ହେଉଥିଲି। ଏତେ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ମୋର ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ମାମା ବି ସେତିକି ଖୁସି ହେଉଥିଲେ ଯେତିକି ଆମେ ହେଉଥିଲୁ। ମାମା ଯାଇ କୁମୁଦା ପାଇଁ ଅଳଙ୍କାର ଆଉ ବାହାଘର ପାଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ସବୁ କିଣୁଥିଲେ। ବାପା ତାଙ୍କ କାମ ଦେଖି ଯଦିଓ ଭିତରୁ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ, ହେଲେ ସେ ଉପରକୁ ଆଦୌ ଦେଖାଉ ନଥିଲେ। ମାମାଙ୍କୁ ସେ ଆଭଏଡ଼ କରିଥିଲେ। ଘରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଥିଲା। ରାତି ପାହିଲେ ନିର୍ବନ୍ଧ ଆଉ ଦିନ 2ଟା ଗଲେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଭାଇଙ୍କର ବି ବାହାଘର ହେବ। କୁମୁଦାଙ୍କୁ ଔଷଧ ଆଉ ଜୁସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଗଲି। ମୋତେ ଟିକେ ଛାତ ଉପରକୁ ନେବ? ଘରେ ବସି ବସି ଭଲ ଲାଗୁନି ଜମା। ବାହାରର ଥଣ୍ଡା ପବନ ବାଜିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଭଲ ଅନୁଭବ କରିବି। କୁମୁଦାଙ୍କୁ ନିଜ ହାତରେ ଉଠେଇ, ହଁ ଚାଲ। ମୁଁ କ'ଣ ନିଜେ ଚାଲିକି ଯାଇପାରି ନଥାନ୍ତି? କାହିଁ, ମୁଁ ଉଠେଇ ନେଇଗଲି ବୋଲି କ'ଣ ଖରାପ ଲାଗିଲା କି? କୁହ ତାହେଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଯୋଉଠି ଆଣିଥିଲି ସେଇଠି ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଓହୋ, ବେଶୀ ଆଉ ସ୍ମାର୍ଟ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନି। ଏମିତି ତୁମର ଆଣିବାଟା ଅବଶ୍ୟ ଖରାପ ଲାଗିଲାନି ମୋତେ, ହେଲେ କାଳେ କିଏ ଦେଖିନେବ। ଦେଖିଦେଲେ ମୋର ତ ଯେମିତି ଭାସିଯିବ। ଉପରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଚାନ୍ଦ, ବାତାବରଣ ପୂରା ଥଣ୍ଡା ଆଉ ଶାନ୍ତ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଏ ମାଦକ ଭରା ବାସ୍ନା ଫୁଲ ସବୁର ଅନୁଭବ ନ କରି ତୁମେ ଖାଲି ଅନ୍ୟ କଥା ଭାବୁଛ। ତୁମେ ଆଉ ଏତେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ହୁଅନି। ଆଉ କ'ଣ ତୁମ ଭଳି ଅନରୋମାଣ୍ଟିକ ହେବି? ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଜଣେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଅନ୍ଦାଜ ନିହାତି ହେବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଜୀବନ ମଧୁମୟ ହେବ। ନହେଲେ କ'ଣ ହେବ ମିଷ୍ଟର? ନହେଲେ ବୋରିଂ ହେଇଯିବ ଜୀବନଟା। ହଉ ହେଲା ବାବା, ଏବେ ମୋତେ କୁହ, କାଲି କୋଉ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବି ନିର୍ବନ୍ଧରେ? ଯୋଉ ରଙ୍ଗର ପିନ୍ଧିଲେ ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କାରଣ ମୋ କୁମୁଦା ଯାହା ବି ପିନ୍ଧିଲେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ମୋ ନୀଳ କଇଁର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପୂରା ନିଆରା। ମୋ ପାଖରେ ଭାଷା ହିଁ ନାହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ। ଏତେ ଦିନ ପରେ ଜୀବନକୁ ଖୁସି ଫେରୁଛି, ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି ଏସବୁ ଭାବି। ଜାଣିଛ କୁମୁଦା, ଯେବେ ବି ଫାର୍ମ ହାଉସକୁ ଆସେ ଏ ଛାତ ଉପରଟା ମୋର ପ୍ରିୟ ଜାଗା। ଶରତର ସନ୍ଧ୍ୟା ଏଠି ନିଆରା। ଛାତ ଉପରେ ଗଦେଇ ହେଇ ପଡ଼ୁଥିବା ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଫୁଲର ବାସ୍ନାରେ ମୋ ଆତ୍ମା ତୃପ୍ତି ହେଇଯାଏ। ମୁଁ ଭାବେ ମୋ ଜୀବନସାଥୀ ଯେବେ ଆସିବ ମୁଁ ତା କେଶରେ ଏଇସବୁ ଫୁଲକୁ ନେଇ ସଜେଇ ଦେବି। ମୋ କାନ୍ଧରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ସେ ଦୂର ଆକାଶରୁ ଚାନ୍ଦ ତାରାକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଥିବ। ମୁଁ ତା ପାପୁଲିରେ ଦୁନିଆର ସବୁ ଖୁସିକୁ ସାଉଁଟି ଖୁସି ହେଉଥିବି। ଆଉ ଆଜି ଦେଖ ସେଦିନ ଆସିଯାଇଛି। ମୋ ପ୍ରିୟାର ଲାଜ ଦେଖି ଜହ୍ନ ବି ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିବ। ମୋତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। ଏଥର କିଛି ହେବନି ତ? ତୁମେ ପିଉସୀଙ୍କ କଥା ହଠାତ୍ ପଚାରୁଥିଲ କାହିଁକି? ଜଷ୍ଟ ରିଲାକ୍ସ କୁମୁଦା, ଏଥରକ ଆଉ କିଛି ହେବନି। ତୁମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ପିଉସୀ ଡାକୁଛନ୍ତି ତଳକୁ ଆସ। ଆମ ରୋମାଣ୍ଟିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପାଣି ଢାଳି ତୁ କିଛି ଭଲ କଲୁନି। ତୁ ଯା, ଆମେ ଆସୁଛୁ। ଆରେ ତତେ କିଏ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ପିଉସୀ ଡାକୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏତେ ରାତିରେ ମୋତେ କିଏ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଏତେ ରାତିରେ ପୁଣି ଏଇଠି ମୋର ଚିହ୍ନା ଲୋକ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଛି ଯେ? ମୋତେ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଏଠି ମୋର ପରିଚିତ ଲୋକ କହିଲେ ମୋ ମାମୁଁ ଘର, କୁମୁଦାର ପରିବାର ଆଉ ମୋ ନିଜ ପରିବାର। ହଉ ଛାଡ଼, ନିଜେ ଯାଇ ଦେଖିନିଏ କିଏ ବୋଲି। ମୋତେ ବି ନେଇ ଚାଲ। ମୋତେ ମାମା କାହିଁକି ଡାକୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଶୁଣି ଆସିବି, ନହେଲେ କଥା ଖରାପ ହେବ।
କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ତୁମର ତଳକୁ ଆସିବା। ବିଶ୍ରାମ ନିଅ, ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। କାଲି ପୁରା ଦିନ କାମ, ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଫୁର୍ସତ ବି ମିଳିବନି। ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଭଲ ହେବାର ଠେକା ଏତେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ନିଅନି। ଏଠି ଜନ୍ମ ହେଇନ ଖାଲି ଅନ୍ୟକୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିବ ବୋଲି। ନିଜକୁ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ପାଅ, ତାପରେ ଯାଇ ଯାହାକୁ। ଜୀବନକୁ ବୁଝିବାରେ ଭୁଲ କରିଦେଉଛ। ଏତେ ସରଳ ହେଲେ ତୁମକୁ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇବାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି। ଚୁପଚାପ ଯାଇ ଶୋଇପଡ଼। ତୁମେ ଖାଲି ମୋର ଭଲ ପାଇବା ଦେଖିଛ, ହେଲେ ଯଦି ଏମିତି ହେବ, ମୋର କଠୋର ଅନୁଶାସନର ବଳୟକୁ ବି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଖିନେବ। କେମିତି ବିବାହ ସରିବା ପରେ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରା ହେବ ସେ ସବୁକୁ ଭାବ। ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? ଠିକ୍ ଅଛି। ହେଲେ ମାମା? ହେଲେ ଫେଲେ ଆଉ କ'ଣ କୁମୁଦା? ଏତେ ସରଳ ମନ ବି ଆଜିକା ଯୁଗ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଦୟାକରି ଶୋଇଯାଅ, ମୁଁ ଆସୁଛି। କୁମୁଦାକୁ ତା ରୁମ୍ରେ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ତଳକୁ ଆସିଲି। ଆସି ଦେଖେ ତ ମାମା ଆଉ ପାପାଙ୍କ ସହ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନି। ଆରେ ଚନ୍ଦୁ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଇଚାର ପାପା ଆଉ ମୋ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଜଣେ। ଆଜ୍ଞା ଅଙ୍କଲ, ପ୍ରଣାମ। ଭଗବାନ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଅଙ୍କଲ, କ'ଣ ତୋ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବେଟା? ଆଜ୍ଞା, କୁହନ୍ତୁ ଅଙ୍କଲ। ବେଟା ବସିଯାଅ ପ୍ରଥମରେ, ତାପରେ ମୁଁ ମୋ କଥା ଆରମ୍ଭ କରିବି। ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ, ଏ ଅଙ୍କଲ ଆଉ ନିଜ ଝିଅର ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଆସିଯାଇ ନାହାନ୍ତି ତ ଆମ ଘରକୁ। ତେଣୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋ ପାଟିରୁ ବାହାରି ଆସିଲା, ନା ନା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିପାରିବିନି। କେବେ ହେଲେ ମୁଁ ରାଜି ନୁହେଁ। ଓହୋ ବେଟା, ଜଷ୍ଟ ରିଲାକ୍ସ। ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ଝିଅକୁ ବିବାହ ହେବା କଥା କହୁନି। ତେବେ ମୋ ସହ ଆପଣଙ୍କର କି କାମ ଅଛି, ତା ପୁଣି ଏତେ ରାତିରେ? ବାପାରେ, ମୁଁ ବଡ଼ ବିପଦରେ ଅଛି। ମୋ ଝିଅ ସେ ରୋହନକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଛି। ମୁଁ ଯେତେ ଆକଟ କଲେ ସେ ଶୁଣୁନି। ମୋର ତ ସେ ଗୋଟେ ବୋଲି ଝିଅ। ତେଣୁ ତା କଥା କାଟିଲେ ସେ କାଳେ କ'ଣ କରିଦେବାର ଭୟ ମୋତେ ଘାରୁଛି। ଏବେ ରୋହନ ଆରେଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ମୋ ଝିଅ ଖାଇବା ପିଇବା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ମୁଁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ହେଲେ ଥାନାବାବୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ତୁମେ କହିଲେ କାଳେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଛି। ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଲଜ୍ କରିଛି ଯେ ସିଏ ମୋ କଥା ମାନି ଛାଡ଼ିଦେବେ? ତମେ ସିନା କରିନ, ହେଲେ ତୁମ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଜଣେ କେହି କରିବାର ମୁଁ ଖବର ପାଇଛି। ଦୟାକରି ମୋ ଝିଅକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ଯଦି ସେ ଥାନାରୁ ନ ଆସିବ, ତେବେ ମୋ ଝିଅ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବ କହୁଛି। ଜଣେ ବାପାର ଅସହାୟତାକୁ ତ ବୁଝ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଙ୍କଲ, ମୁଁ ଠିକ୍ ସେ ଜାଣେ ନା କିଏ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରେଇଛି, କ'ଣ ପାଇଁ। ମୋତେ ଆପଣ ଟିକେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଓ ଠିକ୍ ଅଛି ବେଟା, ହେଲେ ଏତେ ବି ସମୟ ହେବନି ଯେ ମୋ ଝିଅ ମରଣ ମୁହଁକୁ ଠେଲି ହେଇଯିବ। ଅଙ୍କଲ ଚାଲିଗଲେ କଥା ହେଇ। ମୋତେ ତାଙ୍କ କଥା ସବୁ ସନ୍ଦେହ ଘେରକୁ ଟାଣି ନେଉଥିଲା। ଏତେ ନ ଭାବି ଯା ଶୋଇପଡ଼ ବେଟା। କାଲିର ଦିନଟା ତୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଦିନ। ଆଜ୍ଞା ପାପା, ଶୁଭରାତ୍ରି। ଶୁଭରାତ୍ରି ବେଟା। କାଲି ଜୀବନର ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନର ପ୍ରଥମ ପାହାଚରେ ପାଦ ଦେବୁ ଦୁଇ ପ୍ରେମୀ। ଏଇ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସବୁକୁ ସାଉଁଟିବା ପାଇଁ ଆମେ କେତେ ବାଧା ବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା ଏସବୁ। ମୋତେ ତ ନିଦ ହେଉନଥାଏ। କାଲି ସକାଳ ହେଲେ ଆମ ନିର୍ବନ୍ଧ। ମୁଁ ଯେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଛି, କୁମୁଦା କ'ଣ ଠିକ୍ ସେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ଯାଇ ଦେଖେ ତ କୁମୁଦା ବି ଶୋଇନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ଏଯାଏଁ ଶୋଇନ? ତୁମେ ବି ତ ଶୋଇନ। ମୋତେ ନିଦ ହେଉନି। କ'ଣ କାଲି ପାଇଁ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ବଢ଼ିଯାଇଛି କି? ମୁଁ ତ କାମରେ ବିଜି ଥିଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ଶୋଇନି। ତୁମର ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ କରେ, ତେବେ ଉତ୍ତରରେ ତୁମେ କ'ଣ କହିବ? କୁମୁଦାକୁ ପାଖକୁ ଟାଣି ନେଇ ତା ମଥାରେ ସରୁ ଚୁମ୍ବନଟିଏ ଆଙ୍କି ଦେଇ ଚନ୍ଦୁ କହିଲେ, ୟେସ୍ ମାଇ ଡିୟର ପ୍ରିନ୍ସେସ୍, ଆଇ ଆମ୍ ରିଏଲି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଟ୍ ଜେନିଥ୍। ତୁମର ଉତ୍ତର ତ ପାଇଯାଇଥିବ। ଏବେ ତୁମେ ଶୋଇଯାଅ, କାଲି ସକାଳୁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ମ, ଶୁଭରାତ୍ରି। ରାତି ପାହି ସକାଳ କେମିତି ହେବ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି। ମନେ ମନେ ମୁଁ ମୋ ମନର ମାନସୀକୁ ଖୋଜି ବୁଲୁଥିଲି। କୋଉଠି ବି ହେଲେ ସେ ଦେଖାଯାଉ ନଥିଲେ। ପୁରା ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା। ନାନା ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଫୁଲ ସାଙ୍ଗକୁ ଆଲୋକମାଳା ରାଜପ୍ରସାଦର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ପୁରୋହିତ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲେ। ବହୁତ ଦୂରରୁ ମୋ ରାଜକୁମାରୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ଚାହିଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଝଲକ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲି। ଏତେ ସବୁ ଭିତରେ ମୋର ଆଖି ଦୁଇଟି କେବଳ ମୋର ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟାକୁ ଖୋଜି ବୁଲୁଥିଲା। ଏତେ ପରେ ବି ମନ ଭିତରେ ବସା ବାନ୍ଧି ରହିଥିବା ଡରଟା ଯେମିତି ପ୍ରଳୟର ରୂପ ନେଉଥିଲା। ଯଦିଓ ଆମେ ଦୁହେଁ ଖୁସି ଥିଲୁ, ହେଲେ କାଳେ ଅଲଗା ହେବାର ଭୟରେ ପ୍ରବଳ ଡରି ଯାଇଥିଲୁ। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଶେଷରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ପୂଜାରେ ବସିଲୁ। ଆଉ ପୂଜା ସରିବା ପରେ ମୁଦି ପିନ୍ଧେଇ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ପରସ୍ପରର ଜୀବନକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳ ହେଲୁ। ଯାହା ହେଉ, ନିର୍ବନ୍ଧଟା ଭଲରେ ଭଲରେ ହେଇଗଲା। ମାମାଙ୍କ ଉପରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଥିଲା। ହେଲେ ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲୁ ଜାଣି ଯେ ରୋହନର ଭିଣୋଇ ମାନେ ମୋ ବଡ଼ ବାପାଙ୍କ ପୁଅ ଭାଇ
ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଏସବୁ କରୁଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ତା ସହଯୋଗୀ ରୋହନ ଆଉ ରିଚାର ବାପା ଥିଲେ। ମାମାଙ୍କୁ ମୋତେ ମାରିଦେ ବୋଲି ଧମକ ଦେଖାଇ ଏସବୁ କରୁଥିଲେ। ମାମାଙ୍କର ଯଦିଓ ପସନ୍ଦ କୁମୁଦା ନଥିଲା, ହେଲେ ବି ସେ କୁମୁଦାକୁ ସେଦିନ ମନେ ମନେ ବୋହୂ ଭାବେ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଇଥିଲେ। ଯେଉଁଦିନ ମାମାଙ୍କୁ କୁମୁଦା ଆରେଷ୍ଟ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚେଇ ତାଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ରଖିଥିଲେ। ଏସବୁ ସତ ଜଣାପଡ଼ିଲା କେବଳ କୁମୁଦାଙ୍କ ପିଉସୀ ପୁଅ ଭାଇଙ୍କଠାରୁ। କାରଣ ପିଉସୀ ପୁଅ ଭାଇ ଆଉ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହ ପରିଚୟ ହେବା ପରେ ଆମେ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲୁ। ବାହାଘର ଦିନ ଆସି ଉପନୀତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ପିଉସୀଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଦେଖି କୁମୁଦାଙ୍କ ବାପା ବି ସବୁ ଭୁଲି ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ନା, ଯିଏ ଯାହା ହାଣ୍ଡିରେ ଚାଉଳ ପକାଇଥାଏ, ସିଏ ତା ଘରକୁ ହିଁ ବୋହୂ ହୋଇଯାଏ। ବିଧିର ଲିଖନକୁ ଅବା କିଏ ଅଲଗା କରିପାରିବ? ଓଡ଼ିଆ ଧର୍ମର ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତିରେ ବେଦୀ ଉପରେ ବସି କୁମୁଦାଙ୍କ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୂର ଦେଇ ମୁଁ ନିଜର ପତ୍ନୀ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରି ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଥିଲି। ଚାନ୍ଦ ଆଉ କଇଁର ସମ୍ପର୍କ ଯେ କେତେ ନିବିଡ଼ ଆଉ ପବିତ୍ର ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା। ଚାନ୍ଦର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରୁ ବୁନ୍ଦାଏ ପାଇବାର ଆଶାରେ କଇଁ ନିଜର ଗହନ ବେଦନାକୁ ଛାତିରେ ଚାପି ଧରି ଦରଭିଜା ପାଖୁଡ଼ାକୁ ବିରହ ଜ୍ୱାଳାରେ ଜଳେଇ ଦିଏ। ହେଲେ ମୁଁ ମୋ କୁମୁଦାକୁ ପ୍ରେମର ପଳାଶ ବଣରେ ହଜେଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ଆମ ପ୍ରେମକୁ ଏକ ନିଆରା ପ୍ରେମ କାହାଣୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏତେ ବାଧାବିଘ୍ନ ପରେ ବି ଫାଇନାଲି ଚନ୍ଦୁ କୁମୁଦାଙ୍କର ବାହାଘର ହେଲା। ଆରେ ଭାଇ, କ'ଣ ଏତେ ଭାବୁଛୁ? ନେ ଶଙ୍ଖା ଦୁଇପଟ ମୋ ସାଙ୍ଗ କମ୍ ଭାଉଜରାଣୀକୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେ। ଏବେଠୁ ଏତେ ଭାବିଲେ ହେବ? ପୁରା ରାତି ପଡ଼ିଛି ପରା। ଦୁହେଁ ବସି ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶେଇ ଭାବି ନେବ। ଆଉ କୁମୁଦାକୁ ଏମିତି ଦେଖୁଛୁ ଯେମିତି କେବେ ହେଲେ ଦେଖିନୁ ତାକୁ। ତୁମ କାହାଣୀ ତ ବାସ୍ତବିକ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ କଇଁର କାହାଣୀ ପରି, ହେଲେ ପଳାଶ ପାଖୁଡ଼ାର ସେ ଐତିହାସିକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ପରି ତୁମ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ। ମଧୁର ମିଳନର ଶୀର୍ଷରେ ବିରାଜମାନ ଦୁଇ ଆକୁଳିତ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ଜୀବନର ପଥ ଭଗବାନ ସଫଳଗାମୀ କରନ୍ତୁ। ତତେ ମୁଁ କେମିତି କହିବି ଯେ କୁମୁଦା ମୋ ଜୀବନ ବୋଲି କହିଲେ କିଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସମୟର ନିହାଣ ମାଡ଼ରେ ପ୍ରଥମ ପଥ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟଚ୍ୟୁତ ହେଇନି ସିନା, ହେଲେ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ପାହାଡ଼ ତଳେ ପୋତି ହେଇ ଜୀବନକୁ ଦୁର୍ବିସହ କରିଦେଇଥିଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ସେ ମୋ ପତ୍ନୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ, ପିନ୍ଧେଇ ଦେଉଛି ଶଙ୍ଖା, ରହ ଟିକେ। ବେଟା, ଏ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଆଉ ଆମ ଖାନଦାନୀ ଚୁଡ଼ି ବି ମୋ ବୋହୂ ହାତରେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେ। ମାମାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି। ଆରେ, ତୋ ମାମା ଏତେ ବି ଖରାପ ନୁହେଁ ଯେତେ ତୁମେ ବାପ ପୁଅ ମୋତେ ଭାବୁଛ। ହଁ, ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଯେଉଁ ସମୟରେ ମୁଁ ଆତ୍ମଗର୍ବୀ ମଣିଷଟେ ଥିଲି, ହେଲେ ସମୟ ମୋହଙ୍କୁ ଚୂନା କରି ତାପରେ କବର ଚଢ଼େଇ ଦେଇଛି। କୁମୁଦାରେ ମା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ମାମା, ଆପଣ ମୋ ଗୁରୁଜନ, ମୋତେ କ୍ଷମା ମାଗି ଆଉ ଛୋଟ କରନ୍ତୁନି ଦୟାକରି। ଦୁଇଟା ବେଦୀରେ ଭାଇଙ୍କର ଆଉ ଆମର ବାହାଘର ବହୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସମାପନ ହେଲା। କୁମୁଦାର ପରିବାର ଲୋକ କୁମୁଦାକୁ ବିଦାୟ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। କୁମୁଦାଙ୍କୁ ଏମିତି ବିକଳ ହେଇ କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖି ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ମାମା ଆଉ ଲୋପା ତାକୁ ବୁଝେଇ ତାକୁ ଆମ ରୁମ୍କୁ ନେଇକି ଗଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ରିସେପ୍ସନ୍ ପାର୍ଟି ପାଇଁ କୁମୁଦା ଘରେ ରେଡ଼ି ହେଉଥିଲେ। ମୋର ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା, କାରଣ ତାଙ୍କ ଶୁଖିଲା ମୁହଁକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ହେଇପାରିଲିନି। ସେ ଥିବା ରୁମ୍କୁ ଅନେକ ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ପଶିଗଲି। ଆରେ ଭାଇ ରହ, ତୋର କ'ଣ ବ୍ରେକ୍ ବେଲ୍ କିଛି ନାହିଁ ନା କ'ଣ? ତତେ ବା ମନା ହେଇଥିଲା ଏଠିକି ନ ଆସିବା ପାଇଁ। ତୁ କ'ଣ କିଛି ଶୁଣୁନୁ? ହେଇଟି ପିଉସୀ, ଭାଇକୁ ଟିକେ ଦେଖ ଆସି, ସେ କ'ଣ କରୁଛି। ଲୋପାର ପାଟିରେ ହାତ ଦେଇ ଏତେ ବଡ଼ ଭୀମ ରଡ଼ି ତୁ କାହିଁକି କରୁଛୁ? ମୋର ବା ତା ସହ ଟିକେ କଥା ଅଛି, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେ। ମାମା କହୁଥିଲେ ଚତୁର୍ଥୀ କର୍ମ ନ ହେବା ଯାଏ ମୁହଁ ନ ଚାହିଁବା ପାଇଁ। ସବୁ କର୍ମ ତ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ସରିଯାଇଛି ବୋଲି ପୁରୋହିତ କହିଲେ। ମୋତେ ମାତ୍ର 2 ମିନିଟ୍ ଦେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଇ ଚାଲିଯିବି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲେ ତା ପାଇଁ ତତେ ଲାଞ୍ଚ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ। ଯାହା ମାଗିବୁ ମିଳିବ ତତେ। ମୋ କାମ ହେଇଯାଉ, ତୋ ପାଉଣାଟା ବି ତତେ ମିଳିଯିବ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତତେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମାଗି ନେବି। ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ମୁଁ କବାଟଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲି ଭିତରୁ। ମୋତେ ନ ଚିହ୍ନିବା ଭଳି ହାତେ ଓଢ଼ଣା ଟାଣି ବସିଥିଲେ କୁମୁଦା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ 2 ହାତରେ ଉଠାଇବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଖିର 2 ବୁନ୍ଦା ଲୁହ ମୋ ପାପୁଲି ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ମୋ ଛାତିକୁ ଆଉଜେଇ ନେଲି ମୁଁ। ତାଙ୍କ ଛାତିର ସ୍ପନ୍ଦନର ଗତି ପ୍ରଖର ହେଇଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣେ ନିଜ ପରିବାରଠୁ ଅଲଗା ହେଇ ସଂସାର କରିବା ଆଉ ଭିନ୍ନ ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ଆପଣେଇବା ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ। ହେଲେ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଦିନ ଆମ ପାଇଁ। କେତେ ଲୋକ ଆସିବେ ରିସେପ୍ସନ୍ ପାଇଁ। ତୁମେ ଏମିତି ମୁହଁ ଶୁଖେଇ ରହିଲେ ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ? ମୋ ଗେହ୍ଲେଇଟା ପରା। ଜମା କାନ୍ଦନି କି ମନ ଶୁଖାଅନି। ମୁଁ ତୁମକୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତୁମ ଘରକୁ ଯିବି।
ଲୁହକୁ ପୋଛି ଦେଇ କୁମୁଦା କହିଲା, ନା ନା ମୁଁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁନି, ତୁମେ ଯାଅ, ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସୁଛି। ହଉ ଧନ, ଏବେ ତ ତୁମେ ବାହାରକୁ ଯାଅ, ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇ ଯାଉଛି। ମୁଁ ମନ ଦୁଃଖ କରିନି, ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ମୁଁ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ପରା, ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବିନି ତ ଆଉ କିଏ ହେବ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? ଓକେ ବାବା, ତୁମେ ହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ତ ଯାଅ, ପାପା ତୁମକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଶୁଭା ଯାଉଛି ଏଠିକି, ହେଲେ ତୁମେ ତାଙ୍କ କଥା ଜମା ଶୁଣୁନ। ମୋତେ ତ କୁମୁଦା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନା ଶୁଭୁନି। ଏସବୁ ମୋ ସହ ସେବେଠୁ ହେଉଛି ଯେବେଠୁ ତୁମ ସହ ମୋତେ ପ୍ରେମ ହୋଇଛି। ପ୍ରେମ ନା ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ, ଆଉ ଏକ ନିଆରା ଅନୁଭବ। ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଲେ ନା ଏ ଦୁନିଆ ରଙ୍ଗୀନ ଦେଖାଯାଏ। ହଉ ମୋର ମିଷ୍ଟର ପ୍ରେମ କୁମାର, ସେତିକି ଥାଉ ତୁମର ପ୍ରେମ ଉପରେ ଭାଷଣବାଜି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ ଗଡ଼ ବିଜୟର ଅନୁଭବ ନେଉଛ ଅବିକା, ହେଲେ ଆଗକୁ ମୋ ସହ ରହିଲେ ତୁମେ ବୋରିଂ ହେଇଯିବ। କୁମୁଦାର ଓଠରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ରଖି ଚନ୍ଦୁ କହିଲେ, ଭୁଲ କହୁଛ ତୁମେ, କାରଣ 100 ଜନ୍ମରୁ ଯଦି ଅଧିକ ବି ଏ ଚନ୍ଦୁ କୁମୁଦା ସହ ରୁହେ, ତେବେ ବି ତାକୁ ବୋରିଂ ଲାଗିବନି। ହଉ ହେଲା, ମୁଁ ମଜାରେ କହିଥିଲି ତୁମକୁ। ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମେ ମୋତେ କେତେ ଭଲ ପାଅ ବୋଲି। ହଉ ରେଡ଼ି ହେଇ ଆସ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ହେଲେ ଦୟାକରି ଓଠରେ ହସଟା ଧରି ରଖ। ତୁମକୁ ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖ କରିବା ଦେଖିଲେ ମୋ ଛାତି ଭିତରଟା ଖାଲି କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି। କୁମୁଦାକୁ ବୁଝେଇ ମୁଁ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। କୁମୁଦା ରେଡ଼ି ହେଇ ପୁରା ନାଲି ପରି ଭଳି ଦିଶୁଥିଲେ। ମୋ ନୀଳକଇଁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପୁରା ଦୁଧ ଅଳତା ମିଶା କଇଁ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ରିସେପ୍ସନ୍ ପାର୍ଟିର ଆକର୍ଷଣୀୟ ପରିବେଶ, ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନରେ ଆପ୍ୟାୟିତ ହେଇ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରି ଆମନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଫେରିଗଲେ। ମାମା ଆଉ ପାପାଙ୍କ ମନାନ୍ତର ଅବଶ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଠିକ୍ ହେଉଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଖାଇ ପିଇ ନିଜ ନିଜ ଜାଗାକୁ ଫେରିଗଲେ। ପାପା ମାମା କୁମୁଦାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖି ମୁଁ ଟିକେ ଈର୍ଷା କରୁଥିଲି ସିନା, ହେଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଏସବୁ। ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଦକୁ ମୋର ବଢ଼ଉଥିଲି କୁମୁଦା ଥିବା ରୁମ୍କୁ। ମୁଁ ଯାଇ କବାଟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। କୁମୁଦାଙ୍କର ସେ ହାତେ ଓଢ଼ଣାକୁ ଦେଖି ମୋତେ ଖୁବ୍ ହସ ଲାଗୁଥିଲା, ସତେ ଯେମିତି ମୋତେ କେବେ ହେଲେ ସେ ଆଗରୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ସେଜ ଉପରେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ସେ ଶାଢ଼ୀ ସହ ଆଉ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧି କୁମୁଦା ଠିକ୍ ପଥଭ୍ରାନ୍ତ ଅପ୍ସରାଟିଏ ପରି ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ ମୋ ମନରେ। ସେଜ ଉପରେ ଓହଳି ପଡ଼ିଥିବା ରଜନୀଗନ୍ଧା ଆଉ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ସବୁ ମୋ ମନକୁ ରୋମାଞ୍ଚରେ ଭରି ଦେଉଥିଲେ। ଅପୂର୍ବ ରୋମାଞ୍ଚରେ ମୋ ଶରୀରଟା ଭିଜି ଯାଉଥିଲା। ଘରର କୋଣରେ ଜଳୁଥିବା ସେ ଦୀପ, ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥିବା ପ୍ଲେଟ୍ରେ ପୋଡ଼ା ନଡ଼ିଆ, ପାନ ଆଉ କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସ୍ ବାସର ରାତିର ଶୋଭାକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରୁଥିଲା। ମୋତେ ଦେଖି ସେଜ ଉପରୁ ଉଠି ଆସି ମୋ ପାଦ ଛୁଇଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି କୁମୁଦା ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲେ। ମୋତେ ପୋଡ଼ା ନଡ଼ିଆ ଖୁଆଇ କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସ୍ ଦେଲେ କୁମୁଦା। ମୁଁ ଗ୍ଲାସ୍କୁ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ନେଇ ସେଜ ଉପରେ ରଖିଦେଇ ମୋ ବାହୁ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ କରିନେଲି ତାଙ୍କୁ। ସରୁ ଚୁମ୍ବନଟିଏ ଆଙ୍କିଦେଲି ତାଙ୍କ ଗୋଲାପ କଢ଼ ସଦୃଶ ଓଠରେ। ସେ ନବବଧୂ ବେଶରେ ମୋ ଛାତିରେ ଗଭୀର ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲିନି ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ। ତାଙ୍କୁ ମୋ ଛାତି ଉପରକୁ ଟାଣି ନେଇ, ଆଜି ତୁମେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛ କୁମୁଦା, ଠିକ୍ ତୁମ ନାଁ ପରି। ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଜ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ବେଶ୍ ଆନନ୍ଦିତ। ତୁମ ପାଇଁ ଏ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ଗୋଟେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଆଣିଛି। ମୁଁ ଚାହେଁ ସାରା ଜୀବନ ମୁଁ ତୁମ ବେକରେ ବାନ୍ଧି ହେଇ ରହିବା ପାଇଁ। ଦେଖ ତୁମର ପସନ୍ଦ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ତୁମେ କିଛି ଆଣିବ ଆଉ ସେଇଟା ପୁଣି ମୋତେ ପସନ୍ଦ ଆସିବନି। ହେଲେ ମୁଁ ତ କିଛି ଆଣିନି ତୁମ ପାଇଁ ଉପହାରରେ। ମୋତେ ଆଉ ଅଧିକ କ'ଣ ଦରକାର କୁମୁଦା? ମୋର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ହେଇ ସାରା ଜୀବନ ମୋ ହାତ ଧରି ଚାଲିବା ପାଇଁ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛ। ଏଇଟା କ'ଣ ଉପହାର ନୁହେଁ? ଆରେ ଏ ତ ଉପହାରଠୁ ବି ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚରେ। ମୋତେ ତୁମର ସର୍ବସ୍ୱ ସମର୍ପି ଦେଇ ନିଜର ଆସନକୁ ମୋ ଛାତିରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ବି ତ ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା ତୁମ ପକ୍ଷେ। ହେଲେ ସେସବୁ ତୁମେ କରିଛ ଅନେକ କଣ୍ଟାର ଆଘାତ ସହି। ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କେବଳ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହିଁ ଚାହେଁ ତୁମଠାରୁ। କୁହ, ଦେଇପାରିବ? ପଚାରୁଛ କ'ଣ ବାବା? ତୁମେ କିଛି କହିବ ଆଉ ମୁଁ ପୁଣି ତାକୁ କରିବିନି। ମୋତେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଉ ପଛେ ମୁଁ ସେସବୁକୁ ଖୁସି ଖୁସି କରିବି, ଯାହା ତୁମକୁ ସୁଖ ଆଣିଦେବ। ଆଗ ପଚାରିକି ତ ଦେଖ, ତୁମ ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନ ବି ମୁଁ ଦେଇଦେବି। କୁମୁଦା ମୁହଁ ପାଖକୁ ଚନ୍ଦୁ ନିଜର ଓଠକୁ ନେଇ ଚୁପ୍କି କହିଲେ, ପାଗଳି, ତୁମ ଜୀବନ ପରା ମୋ ଜୀବନ। ମୁଁ ତୁମ ଜୀବନ ନେଇଗଲେ ନିଜେ କ'ଣ ଆଉ ବଞ୍ଚିପାରିବି? ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି ଚାହେଁ ତୁମେ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରା କର ଆଉ ତୁମ ସହ ଆମ ପରିବାର ବି ନାଁ ରଖ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମିସାଲ ହେଇ ଠିଆ ହୁଅ। ମୁଁ ତୁମ ନାଁରେ ପରିଚିତ ହୁଏ। ସମସ୍ତେ ମୋତେ IAS ଅଫିସର କୁମୁଦାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜାଣେ ଏସବୁ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, ହେଲେ ଏତେ କଷ୍ଟ ବି ତ ନୁହେଁ।
ତୁମର ସବୁ କାମରେ ମୁଁ ତୁମ ସାଥିରେ ରହିବି। ଯେଉଁ ଯାଏଁ ତୁମେ ତୁମ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର ନ କରିଛ ସେ ଯାଏଁ ଛୋଟ କୁମୁଦା କି ଛୋଟ ଚନ୍ଦୁକୁ ଆମେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆଣିବା ନାହିଁ। କୁହ, କ'ଣ ରାଜି ତୁମେ ମୋ ପ୍ରସ୍ତାବରେ? ହଁ, ମୁଁ ରାଜି। ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ତୁମ ପରି ସ୍ୱାମୀ ପାଇ। ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ତୁମ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ। ଏସବୁ ଜାଣି ମୋ ପାଦ ଆଉ ତଳେ ଲାଗୁନି। ସବୁ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ତୁମ ପରି ହେଇଯିବେ ତେବେ କୋଉ ଝିଅର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବନି। କୋଉ ଝିଅ ବି ବାହାଘରକୁ ପାଦର ବେଡ଼ି ବୋଲି ଭାବିବେ ନାହିଁ। ହେଲା, ସେତିକି ଥାଉ ମୋ ପ୍ରଶଂସା। ଏଇ ପ୍ୟାକେଟରେ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫ୍ରକ୍ ଅଛି। ଯାଇ ବଦଳି ନିଅ। ଖୁବ୍ ଥକିଯିବା ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁଛ ତୁମେ। ଏହା ଭିତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ କିଛି ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି। କୁମୁଦା ସର୍ବଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛି। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ନିଜ ପରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ସହ ପୁରା ଜିଲ୍ଲାକୁ ବି ସମ୍ଭାଳିଛି। ଗାଁରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଯେମିତି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପାନୀୟ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମସଂସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜକୁ ରୋଲ୍ ମଡେଲ କରି ଠିଆ କରାଇଛି। ଏସବୁର ଚନ୍ଦୁ ସହ ତା'ର ବାପା ମା ବି ତାକୁ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହେଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପାଲଟିଛି ଆଦର୍ଶ। ଇଏ ତ ଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଚନ୍ଦୁ ଆଉ କୁମୁଦାର କାହାଣୀ। ଯାହା କାହାଣୀରେ ସହଜ ମନେ ହେଉଥିଲେ, ହେଁ ବାସ୍ତବରେ ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା। ବାସ୍ତବିକ ଭାବେ କୁମୁଦାର ଜୀବନଯାତ୍ରା ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ଗାଉଁଲି ଝିଅରୁ କଲେକ୍ଟର ହେବା କେବଳ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁଥିଲା କେବଳ ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟିଂ ପରିବାର ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ। ତା' ସ୍ୱପ୍ନରେ ଉଡ଼ିବାର ଡେଣା ଲାଗିଥିଲା। ତା' ପାଦରେ ନଥିଲା ସେ ବହୁ ପୁରାତନ ବିବାହିତାର ସେ ବେଡ଼ି। ସେ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ। ଚନ୍ଦୁର ପରିବାର ପରି ଯଦି ସବୁ ପରିବାର ନିଜ ବୋହୂକୁ ନିଜ ଝିଅର ଆସନରେ ବସେଇ ତା'ର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାର୍ଥକ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବେ ତେବେ କୋଉ ଝିଅର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ବିବାହ ନିଆଁରେ ହୁତୁହୁତୁ ହେଇ ଜଳିବନି। ବିବାହ ଏକ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ। ହେଲେ ଏ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ସାରିବା ପରେ ଜଣେ ଝିଅ ସହ ପୁଅ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦାୟିତ୍ୱ ଆସିଯାଇଥାଏ। ହେଲେ ଅନେକ ସମୟରେ ପୁଅଟିଏ ଘରର ରୁଟି ଯୋଗାଡ଼କାରୀ କହି ତା' ଚାକିରି ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଆଉ ଝିଅକୁ ନିଜ ଚାକିରି ଆଉ ଖୁସିକୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେ ବିବାହିତା ବୋଲି କ'ଣ ତା'ର ସ୍ୱପ୍ନ ନାହିଁ? ତା'ର ଖୁସି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ? ଯଦି ଜଣେ ଝିଅ ବିବାହ ପରେ ବି ପରିବାର ସହ ନିଜ ଚାକିରିକୁ ସମ୍ଭାଳି ଜଗତ ହିତରେ ଲାଗିପାରୁଛି ତେବେ ତା'ର ଚାକିରି କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ରହିଲା କୋଉଠି? ହେଲେ ଏଇଥିପାଇଁ ପରିବାରରେ ଥିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏସବୁ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ନ ଲାଗିପାରେ ହେଲେ ଏହା କିଛି ସତ ଘଟଣାକୁ ଅଙ୍ଗେ ନିଭାଇଥିବା ମଣିଷଟିଏ ମୁଁ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ନିଜ ଉପନ୍ୟାସର ଶେଷରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରି ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାରେ ଆଶାୟୀ। କାହାରିକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା କାହାଣୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଝିଅଟିଏ ସିଏ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ହେଲେ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ପାଦରେ ବେଡ଼ି ନୁହେଁ ବରଂ ତାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳ ମୁକ୍ତ କରି ଉଡ଼ିବାରେ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ମାନେ ବହୁତ ଲେଖିଦେଲି, ବହୁତ କହିଦେଲି। କାହାଣୀକୁ ସବୁବେଳେ କାହାଣୀ ବୋଲି ଭାବିବେ, କେବେ ବି ଦେହକୁ ନେବେନି। ଆଉ ଯଦି ଏ କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଟିକେ ବି ଛୁଇଁ ପାରିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇଦେବେ। ଆଉ ମୋ ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଶାଶୁ ବୋହୂଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇସାରିଛି। ଆପଣମାନେ ଏହି ଷ୍ଟୋରିର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି, କ୍ଲିକ୍ କରି ସେହି କାହାଣୀ ଶୁଣିପାରିବେ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ନୂଆ କାହାଣୀଟିଏ ଜଲ୍ଦି ନେଇ ଆସିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।